Шерлока. На очереди у нас дело «Цепная реакция». Не знаю, получится, не получится ее всю пройти за этот стрим. Попробуем, конечно, ускориться. Ничего не могу обещать. Я просто не знаю, как сильно тупить я буду. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origin. I А что за, No что more за происхождение у excuses. Кейт, я не пойму. She will learn soon enough that Alice isn't this other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing when she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. We'd better... Лобовое There may be столкновение. injured. You need help. Блять, мне нравится, как лошадь там лежит. You stop breathing. There's no heart. Пульса нет. Умер. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Пульса нет, а он еще жив. Как так? Раз, два, три, четыре. Давай, дыши, малой. Thank goodness. This man will... Фух, одного спасли. Don't just stand there. Do something. Ватсон, ваша задача. Смотри-ка, там кто-то наверху, по-моему, нет?
Да. Perhaps I need help. Help! Help! Don't worry, I'm okay. There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. I would have died if not. Thank you for saving me. Somebody! It hurts! there's some extreme bruising. Somebody! No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Thank you, Doctor. Somebody! Thank you, Doctor. Бля, он сейчас сдохнет. That feels better. Thank you. Thanks for your help. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder?
Ouch! Ouch! Thank you for your help. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and crushed me Who leg. was standing over there? Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. 13 лет. What do you make of this accident, Holmes? This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. Celebratory bunch. A dead driver, another victim of the explosion.
Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. This jaunting car would be capable of traveling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes. Those wardrobes felt like dominoes. The pumpkins fell here after the sprung cart collided. An old sprung cart, which has seen better days. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. А откуда, интересно, электричество, блядь? Это электричество не... A puddle of water and electricity. A deadly combination. Электричество, по-моему, у Шерлока Холмса, по-моему, вроде бы еще не изобрели. Если я не ошибаюсь. I won't be able to release it with my bare hands. That's it. This technical cab was involved in this tragic accident. Так, еще 6. This carriage was struck by the scaffold when it fell. Еще 5. My poor leg. My poor leg. I've not seen a traffic accident like this before. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this car? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision, I felt the ground, I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No idea. Так, еще 4. This is an absolute disaster. This is an absolute disaster. Дизастер. Так, там 2 трупа. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. No, you can't. Go away. Those wardrobes felt like dominoes.
Так, This mechanism played a part in the accident, I'm sure. Бедную лошадку раздавила, блин. А, все, понял, подожди. Нет. Так, сначала подъемный механизм. Подняли. Подожди-ка. No, it wasn't like that. No, it wasn't like that. That's it. Так. What a bloody carnage. It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes.
common fatum. An uncommon location. Это лошадь. Еще два. It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wall. What a bloody carnage. Так, там, блядь, напротив шкафов. Ой, там, где шкафы. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. Celebratory bungee. Так, подожди-ка. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. The driver is dead. He was killed by the explosion. Так, где там? Бля, да я уже не знаю, что. Ты не Might I ask you разговор. some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Might I ask you some questions regarding the Я в accident? шоке. It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes. What a... Так, последний элемент. This is an absolute disaster.
Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. My poor leg. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Блять, вот он. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. Так. Так, вот та полоска, она в этот заезжает. Это тока сдохла. Так, это первое. Это второе. А это от чего кочурилось, я не понял. А, не, подожди. Так. Вот это первым пальнуло. Четвертый. Пятый. Вот это. Седьмой.
А, не, подожди. Подожди, стопэ. Во-первых, вот этот оранжевый, он проскочить должен, по идее. Сука, я забыл. Хуёво я слушал. Очень хуёво. А, блядь, подожди, там же ты... Ёб твою. Там же тыква упала нахер. Соответственно. Что? Строим по новой. Так, упала тыква. А интересно, от чего вот этот конь сдох? Он не двигал, вот, бля, траектории-то нету. Так, допустим, подожди-ка, допустим... Эти друг на друга ехали. Так, потом это стрельнуло. Лента упала. Так, это так вот. Эта псина улетела сюда. Эту развалилась. Завалила эту псину. Упал, блядь, этот херобора. Эту, блядь, током разъебашила. Это, блядь, я влетела в окно. А это я хуй знаю, что. Бля, подожди, еще ж пожар там был, ёб твою, да? Сука. Подожди. Еще подожди, пожары, еще что-то. Пожар случился после того, как, блядь, влетела эта лошадь. А, ну тогда подожди. Тогда вот... Блядь, я нихуя не пойму.
Ну-ка, а если так сделать? Допустим, если во всем виноват этот осел. Ехал и приехал, допустим. Уронил тыкву сюда. Тыква шмальнула сюда. Этот врезался сюда. Обрушил эту херню. Задавил лошадку. Это влетело в окно. Взорвалось это. Лошадь сдохла, не знаю каким образом. Блять, это убежало. Это. Обрушило это. Фонарный столб. Эту током, блять, распидорасила. 12. Еще одна где-то. Подожди. Что-то еще я упустил. Ну что? А, не, все 13. Все нормально. Так. Смотрим, оп, взорвался. Don't think so. I should pay more attention to details. Че, прокатит, нет? Нет, не прокатит. С такой штуковиной впереди он внезапно остановился. Я попытался свернуть, но не успел. А, с той штуковиной впереди. Подожди. Он внезапно остановился. Штуковина впереди, блять. Это вот этот, что ли? Подожди. То есть он хочет сказать, что вот эта херня вот так вот сделала. Так вот. Вот так вот. Лошадка сюда. Здание на землю. Это сдохло. Это в окно. Окно взрывается. Лошадь подыхает. 10. 11. 12. 13. Прокатит, да? Блять, все случилось так быстро, был взрыв. Моя лошадь испугалась и отбросила меня на те шкафы. Бля, что, взрыв самый первый был, что ли? С той штуковиной впереди он внезапно остановился. С той штуковиной впереди. Что он, блядь, под этой штуковиной подразумевает, нахуй? Но не успел. Вот этот, который не успел, это вот этот дед, блядь, из-за которого, нахуй, из катапульты сработало. А вот этот, это первый. Ну давай, допустим,
Подорвали это. Ну, блядь, тогда и одновременно, блядь, это нахуй. Или нет? Упало это. Проскочила. Ее током распидорасила. Так. Вот это вот так вот. Флажки. Уезжает сюда. Это падает. Давит эту лошадь. Это горит. Только вот это, блять, вот это, наверное, уже давно сдохло, блять, от огня-то, епки, блять. Она же, блядь, самая первая сдохнуть должна. Так, по новой. Взрыв. Подыхает. Это улетает в шкафы. Шкафы падают. Вот так вот. Ага, так. Блин, я почему... Вот у меня такое ощущение, что цветовая гамма, она влияет на последовательность. Что-то мне подсказывает. Потому что вот, оранжевые сначала, причем по логике вещей, они подряд идут. Ну, почти подряд. Хуй знает. Короче, ладно. Вот этот, блядь, розовый, блядь, когда он нахуй? Короче, ладно. Значит, он потом, блядь, поедет. Так, выстрелила эта хуйня. Флажки. Да, блядь, что ты снимаешься-то? Флажки, флажки. Прилетело это. Это улетело, блядь, в окно. Раздавило. Током херануло. It wasn't like that. Блять, что за штуковина? С этой штуковины впереди. С той штуковиной впереди. Блять, может... Может этот, блин, был перед этим? Ну-ка. Взрыв. Подыхает. Это кидает. Кидает. Тебя током. Ага, вот так вот. Закрывается. Так. Рушится, давится. Да блин, вылетается.
I should pay more attention to details. Ты, блядь, сука, издеваешься, нахуй, что ли, да? Подожди. Каким нахуй еще деталям, блядь, ёпта. Деталям, блядь. Я вон у фиолетовой, блядь, кареты нахуй лошадь не вижу, блядь. Какие, блядь, детали могут быть? Блядь, пропускать тоже неохота. Взрыв. Сдох. Улетел. Так, это так. Что-то... Подожди-ка. Чпок. Так, это 11-е, 12-е. А это ты последний сдох. I should pay more attention to details. Детали. Сука, мне сейчас нервы, блядь, не выдержат. Ну... Ясно лишь одно. 7-й и 3-й стоят на месте. А хотя, блядь, давай попробуем мою теорию. Красный эпицентр взрыва. По моей теории, блядь, эти голубые нахуй вообще в конце должны упасть.
Так, первый. Второй. Третий пошел. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Ну, в него точно, вот в эту херню точно попала тыква. Вот это я точно помню. У зеленой на роже у лошади были флажки. Мне и флажки мешали. А вот, блядь, у этого хуй знает. Этого не помню. Подожди-ка. А, вот этот с флажками летит. Вот видно даже. Поэтому... Wasn't like that. Блять, сука, пиздец. Сейчас, секунду.
Здравствуйте. Продолжаем проходить Шерлока Холмса. В этот раз 4-я глава. Так. That's it. The technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Приз получен. Эффект домино.
The axe was catapulted by the scaffold and it landed here. What do you make of this accident, Holmes? Внезапная остановка технического кэба. There's a metal strapping. A tattoo. I suspect it's from a gang. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. Странный пистолет. This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. Вонючая обувь. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Ах, вот даже так, ёпта, блядь. То есть ты его усыпил, блядь, да? Они из одного, блядь, ёпта, племени, ёпта. Псы. Тупо не поладили друг с другом. Липкая лакрица. Грязь на обуви, вонючая грязь. Rascal, yes, I know him. He's a small-time local criminal. Так, подожди-ка. A pneumatic hammer. A piece of fabric drenched in... Some... Mud. Oof. Smells bad. Что еще? This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Подожди-ка.
This crank has been turned. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion, and my horse startled and threw me back against those wardrobes. What do you make of this accident, Holmes? My poor leg. Mr. Holmes? А, блять, там же растворитель был, ёптова. Где там технический кэп? Что-то под топливо. Найти применение, блядь. Underground Electric Railways Company of London. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Что за, блядь, самолет запускает?
Двойная отмычка может заменить 2 одиночных. Три один. Ага. Я понял. Нужно... Во. Теперь двоечку надо. Ну или тройку давай. Ах ты, сука. Можно и так. Not seen such a device before. Что за, блядь, генератор, блядь, переменного тока? Активируйте устройство, подобрав верное положение выключателей. Так, давай начнем, пожалуй, все выключатели вверх. Так, вот эта катушка заработала. Так, отлично.
Так, подожди-ка, как-нибудь застопить. Вот так вот, наверное, да? Во. The electrical charge which affected the technical cab came from here. Я гений. Женщине теперь позволено курить на публике, как так определил суд. Сегодня судья Кокс постановил, не является более преступлением женское курение в общественных местах, по крайней мере в Лондоне. Затем он освободил от ответственности Мэри Тоусона, Эдну Кастер и Эльзу Уоткин, трех леди, которые были арестованы за курение на Трафальгарской площади. Ой, блядь, к нам бы, блядь, этих защитников. A single glass containing traces of alcohol. Шато. An open bottle of cheap wine. Дешевого вина. Ватсон, у меня сенсация. What do you make of this accident, Holmes? Найдите место, из которого был пущен электрический разряд. Блять. Че нашел? Вот это место. То ли я подтупливаю. Вот оно место. I can see the technical tab very well. Констебль. Чего с Ватсоном поделюсь, он мой друган. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You're the murderer, eh? You're Ed. Are you sure, Holmes? Oh yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at them.
Третий подозреваемый. Четвертый. Мне его рожа сразу не понравилась. Так. И вон. Вот этот. Выберите подозреваемых из людей на месте преступления. Ох, блядь, 20% вероятность. Вероятность 20%. Кто это может быть? Не деревенщина вот эта, которая, блядь, тыквы возит, это стопудово. Потому что, блядь, такой аппарат деревенскому, блядь, мужику не собрать. Это раз. Вот этот, в принципе, близко к квартире. Под окном, где находится электрический прибор. Вероятно, у него было время включить его, а затем выйти на улицу. Подозреваемый. Блять, они все могут быть, ёпта, блядь. С таким успехом, нахуй. Вот это может быть, кстати. Этот, бля, этот от взрыва, блядь, по-любому. Мне кажется. Короче, два подозреваемых пусть будет. Принять. No, it wasn't like that. Давай этого уберем. No, it wasn't like that. Окей. Давай тебя поставим. No, it wasn't like that. Ой, блядь. No, it wasn't like that. No, it wasn't like that. No, it wasn't like that.
Ой, блядь. Не все могут быть, блядь, подозреваемыми, нахуй. По большому счету. А если всех их подозреваемые ебануть? No, it wasn't like that. Понятно. Так. Ну этот, блядь, подожди. Ну этот не мог, епту, блядь, от взрыва ебануть. Этот, я же говорю, этот деревенский. Мне кажется, вот так вот. That's it. Логика, блядь. I've not seen a traffic accident like this before. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Поделиться своим выводом констеблем выполнено. Узнать, откуда ехал технический кэп. Возможно, это место где-то рядом. Осмотрите вещи жертв подозреваемых. Опросите возможных подозреваемых. А, подозреваемые же, блядь, уже в этом. Подозреваемые же уже, блядь, ептую в ментовке.
не из комнаты, блядь, я приехал кап. Это, блядь, по-любому. This is an absolute disaster. Fresh paint, but from something else. Mud. Smells bad. There was a collision here. The technical cab collided and stopped here. А что они здесь делали? Наверняка. Trail of mud goes through the entire room. Змеиные гнезда и заговор. В районе Сен-Виктор во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо, кишащее сотнями извивающихся рептилий. Эти змеи завелись на дне колодца до того, как его осушили. В центре змеиного гнезда нашли скелет ребенка, чье падение в колодец оказалось роковым. Удивительно, но рука скелета сжимала красный кожаный портфель, практически разложившийся за исключением полосы бумаги с четкой надписью «Не смейте раскрывать заговор». Блять. Так. Где мои отмычечки? Так, вот это давай возьмем 3 на 4. Так, вот это подошла. 3 на 4. Еще раз. Да, нормально подходит. И сейчас еще троечку. Давай-ка. Так вот. Идеально. Так, а сейф-то можно открыть, нет? В сейфе, наверное, что-то интересное есть. A workshop. Mud. Smells bad. Это я понял, вонище. Есть пока что видимые запахи. Вернее, видимые. It looks as though the carpet was placed here intentionally. Подвал, что ли? Ух ты! An old access point to the sewers. An old access point to the sewers. Наверняка. Сейчас спустимся. Ладно, пошли в канализацию. Больше тут делать нечего. Так, это наверх. Так, пошли тогда тут посмотрим, раз
Она не замыкается. Это я воду спустил. Пусть будет половинка. A pneumatic drill, the same as the one that we found in the tent. Так, раз здесь открыли, значит тогда... Отсасываем воду. Раз здесь открыта дверь.
У меня такое ощущение, что его надо сюда толкать, нет? Здесь он не нужен. Здесь одни трубы. Тут можно на максималку поднять, короче. Погнали. Поднимем на максималку и проверим уровень. По идее он там, блядь, три яруса, блядь, есть. Должен какой-то, блядь, подойти нам. Половинка не подойдет. I'd better not go there. Подожди-ка. Ну-ка, половинка сколько будет? Половинка низковато. Да, низковато. Бля, если бы можно было его развернуть. Какой вопрос? Может, до конца надо заточить. А тут все. Топорнули нас.
Блин, начинается ночной тупизм. Хера не могу собрать. Ты вам, мать его, не Лара Крофт, ёпты, блядь. Или Шерлок Холмс. Блять. Имбецило даунито, ёпту, блядь. Хер ли ты там, блядь, прыгал, нахуй? Я не пойму. Так, осушаем воду. Так, спускаемся здесь. Конечно, блядь. Эквилибристика, блядь. Эквилибрист шоу нахуй начинается. Я прям мастер епта, блядь, да? Меня хоть сейчас в цирк нам. Канатоходцам, блядь. Давай, спрыгивай ты, епта. А зачем мне это, подожди?
Кто-нибудь объяснит мне? Зачем мне двигать лестницу? Кажется, я понял. Кафе. Так, нет, еще дальше. Так. Разве долбаная вот эта вообще. Долбаная, передолбанная лестница, блядь. Так, во-первых, двигаем сюда. Во-вторых, что такое? Блять, спасибо нахуй. Спасибо, дружище. Подожди, а зачем? Половинка для начала. Нормалек. Половинки должны хватить. Перекачка, приз получен, перекачка, водокачка. A red powder. Given the circumstances, most probably iron oxide. Окей, железо или ржавчина. Magnesium strips. Metal powder. Looks like aluminium. Так, есть. Выводы пока рано делать. So, it was the goal of Roscoe's gang to rob the bank. Ну, разумеется, блядь. Твою мать, 11 сентября, нахуй. Iron wall of the vault has been melted through. Still warm. Под прикрытием, блядь, теракта, нахуй, ёпта, блядь. Грабанули банк. Так, что я хотел? Подожди. У нас только смерть от тока и все.
The нас thieves have ничего. opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. An old map of the sewers with a red cross. Найти красную отметку в канализации. Подожди-ка. This vault belongs to the Bank of England. The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. Все надо изучить тут. А сейфа ничего не открыли, что ли? Лоханулись с сейфом? Так, подожди-ка. Нам туда, по-моему. Так, три генератора. С каждой стороны. Так. Сейчас соображу. Вот генератор. Вот генератор. И вот генератор. А там сейф. Да, там сейф. Вот мы оттуда идем. Ну-ка, открой карту. Прямо, да, вот. Перешли до того генератора и первый поворот направо. Так, идем. Первый поворот направо. Здесь нету права. Вот. Ну-ка, где-то здесь рядом. Да, прям за поворотом. Metal rims. They're used to hold the barrel in one piece. Murad. That's a popular brand of cigarettes. This cigarette stub is dry. It was discarded fairly recently. The tobacco's aroma is still strong. It's sweet and nutty. All of the licorice has been eaten. A banknote. Dry, so it hasn't been here very long. These barrels are empty and unsealed.
The thieves used these barrels for the loot, which they then threw into the water. I need to warn Lestrade about this. Личная карта. Так, посмотреть вещи жертв подозреваемых. Так. Собственно говоря, может я отсюда тпхнусь? Скотланд-Ярд. Ой, блядь, надо уже заканчивать. Завтра продолжим. До Скотланд-Ярда там поизучаю сейчас немного. Все, приехали. Выходим. Mr. Holmes, we have a slight problem. What happened? One of the suspects, Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. How did he escape? He hit me in the face. Took me by surprise, you know, otherwise I... Of course. That's all? Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." Sorry, I'll come back later. He could have said that without punching me. Is Inspector Lestrade here? No, he will be absent for a couple of days. Can we keep this incident between us? Good day to you, Mr. Holmes. A book. Karl Heinting's 1848 De Mord, with a bookmark. А где закладка находится? This terrible passage is apparently appreciated by Garrett. Если вам потребуется взорвать половину континента и утопить его в крови, чтобы уничтожить партию варваров, вы не должны терзаться ни сомнениями, ни совестью. Тот, кто не смог бы с восторгом пожертвовать собственной жизнью ради уничтожения миллионов варваров, не является истинным республиканцем. Electrical wires. Уважаемый мистер Гаррет, мы обязаны сообщить вам, что, несмотря на конфискацию вашего имущества, мы остались должны крупную сумму. Рекомендуем вам связаться с нашим клиентским отделом как можно скорее, в противном случае мы будем вынуждены привлечь полицию. Мистер Стюарт, финансово управляющий Банк Англии. Вот, кстати, и мотив. Подожди, пока не буду. Сейчас сначала все осмотрю. Бенджамин, сын мой, буду очень признателен, если присоединишься ко мне и поможешь провести следующий благотворительный обед, запланированный на воскресенье после службы. Твоя доброта всегда радует меня, и я знаю, что могу на тебя положиться. Я помню, как в грехе началась твоя жизнь, ты чувствовал себя брошенным и одиноким в этом мире, и как ты вступил в криминальную
на криминальную тропу, но ты нашел силы, чтобы измениться. Ты стал хорошим человеком. Господь наш будет милостив к тебе. Я всегда рад видеть тебя в нашей церкви, сын мой. Благослови тебя Господь. Пастор Гордон. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. А, это этот, который овощи Whiskey. привозил, походу. Of poor quality. Thick leather gloves. They're probably insulated. Murad. Quite a popular brand of cigarette. Так. Следующий. The initials MB. Мистер Батчер, у нас есть отличные новости. Пожалуйста, зайдите в нашу клинику как можно скорее, чтобы мы смогли их обсудить. Ее состояние стабильно. Доктор Мэтью Смит, больница Грей Ормонд-стрит, Лондон. This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. At any rate, I now have an exact address. Reginald Butcher is fond of sweets. This pen is an expensive one, but it isn't new. Уважаемый мистер Батчер, ваше потрясающее повторяющееся отсутствие на работе и невыполнение ожидаемой нагрузки более недопустимы. Вы ответственны за ряд серьезных ошибок, исправлять которые пришлось вашим коллегам. Мы сожалеем по поводу сложившегося положения дел, поскольку вы всегда были образцовым сотрудником, мы понимаем сложность вашей жизненной ситуации. Однако, если вы не сумеете изменить ваше поведение в ближайшее время, мы будем вынуждены вас уволить. Администрация компании «Подземные электрические пути Лондон». Reginald Butcher had problems with his job. Интересно. The belongings of the victims, Rasco and his acolyte. A Webley revolver. A police report about Rasco. He's only a minor criminal. Маурицио Альфредо Винсенте, также известен как Раско, лидер небольшой местной банды, члены которой используют в качестве знака татуировку в виде собаки. На счету банды преступления насильственного характера, грабежи, карманные кражи и прочее. Rasco is fond of licorice. Huh. The licorice was found both at the sewers. A normal pocket knife. Обычный карманный A нож. standard deck of playing cards. Так, подожди-ка. А, все верно. Мы ж 3 подозреваемых выделили. Все, больше нету. Давай, короче, тогда соединять. Должник банка. Вот это сходится. Это я даже первым. Блять, не то нажал. Так. Должник банка. Проблема на работе. Вот этот может быть? Нет? Анархист.
Короче, блядь, наугад, блядь, тыкаю нахуй. И пиздец. Херня. Смерть от тока. Проблемы на работе, ограбление банка. Вот это похоже. Нет. Смерть от тока, ограбление банка. Ну, хотя, блядь, это понятное дело, это, блядь, было спланировано. Ну, пока это, так как сказать, амебные. Хотя он что-то соединяется. Это не в духе анархистской диалоги грабить банка, не предпочитают разрушать. Ну-ка, а если... Ну, это не похоже. Идеология. Анархисты и бандиты. Вот это похоже. Далее, ладно. Томаса Гаррета. Значит, надо у Томаса Гаррета спросить, что ли? А кто сбежал? Можно поинтересоваться. Please, escort this suspect for interrogation. Не Томас Гаррет сбежал Good day to случайно? you. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation. I'm Benjamin Fowler, and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Oh, but I saw nothing. I swear. Let me go. Так, сначала портрет твой составим. Шивый. Глаза опускает, сука. Что-то скрывает. Ну хотя, блядь. Собака, ёпта, блядь, это... Он не виновен, блядь, потому что... Член банды. А ограбила не банда собаки, это по-любому, потому что, блядь... Верующий. Работает руками. Пожелтевшие ногти. Ну, блядь, от табака болен, скорее всего. Табака такое вряд ли бывает. Я, блядь, 15 лет курю и ничего. А, это ж этот, блядь. Как он называется? Ватсон, блядь, делал ему, блядь, перевязку нахуй. Он не виноват, он не мог, ёпта, блядь. Потому что как он бы, блядь, залез бы, блядь, под... Could you tell me what you were doing at the scene of the Под accident? тележку I was залез. working on the square's statue. I work for the council. I swear it. Do you ever work with electricity? Yes, sometimes. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it.
It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. I know nothing, I swear. Yes, you swear it, I know. Mr. Fowler, does the name Rasco ring any bells with you? First time I ever heard it, I swear. Впервые услышу, клянусь, блядь. Пиздишь, сука, пиздишь. Татуировка в виде собаки, But блядь, your я tattoo узнал. resembles his. You are in his gang, are you not? No, it was a long time ago. I already forgot, I swear it. I just picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Please, escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Why am I here? You are a witness to murder. Of course. Well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. No one has been charged yet. Yet. Портрет. Так. Нездоровое лицо. Болен. Конечно, болен, он, блядь, кашляет. Медаль какая-то. Значок. Символ анархист. Блять, сука, анархист. Поношенная одежда, бедняк. Черная. Силикоз? Что за силикоз? Блять, анархист. Анархист. Работает с электричеством, пусть будет. Носит символ анархистов, не любит полицию и, вероятно, власти вообще. Очевидно, он беден, его одежда старая и поношенная. Мистер Гаррет кашляет черной мокротой, что указывает на силикоз. Гаррет болен, характерный ожог на пальце, свидетельствует о работе с электричеством. Так, последний чел остался. А, во, кстати, вот у него-то... Did you perhaps see anything in particular during or after this disaster? Yes, I saw part of your bourgeoisie burn up and explode. It was spectacular. Why did you remain in the square? Why not seek shelter? Like the rest of the sheep, there were some wounded comrades, workers. I wanted to help them. You have a severe cough. Are you suffering? It's only a cold. Why not be honest with me? You are spitting up black fluid. Yeah? Well observed. Yes. I have enough coal dust in my lungs to fuel an entire London district. You were a miner? Since the age of 13, yes. At the Newcastle mines. 15 years of hell. Those were bloody times. But now it's over. I don't want to die in those holes like my father and my brothers did, in order to line the pockets of the rich. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You a mind reader? There are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes. I'll teach electrics to my comrades, since I'm currently without paid work. I'm self-taught, so we're not as dumb as you might think. And I don't want to work for bosses anyway. Так.
Подработка мистера Гаррета и ограбление банка. Нет татуировки. Связано, блядь, ты, сука. Работа Фоулера. Татуировка. Это... Так, что тут у нас вылезло? Связан с бандой, Фоулер. Бенджамин Фоулер состоял в банде Раска, однако это давно в прошлом банды. Я верю ему. Фоулеру. Не сходится, смотри-ка. Значит, все-таки новая жизнь начал Фоулер. Не, подожди, если он начал новую жизнь, значит, это не он делал. Мистер Гаррет. Так. Короче, пока не буду делать какие выводы. It's a mistake, I swear it. Hey, mister, let me out. Опросить возможных подозреваемых. At your service, Mr. Holmes. Гаррет, так. Гаррет, Фоулер. А кто у нас третий?
Батчер, что ли? Простите, я приду позже. Он ударил меня в лицо неожиданно, знаете ли, иначе бы я... Батчер. А, во, в клинику. Точно. Давай, короче, в клинику сейчас зайдем. Батчера, если что, найдем. И закончу тогда на этом. 15 минут. 5. I'm apparently in the children's ward. Батчер, ребенок здесь лечится. I'm apparently in the children's ward. I'm apparently in the children's ward. А что такая черная? Дай угадаю, это этот Батчер, да? Батчер вряд ли. Ему надо сидеть у ребенка своего. Мэрил Батчер, 12 лет. Что-то там проблемы с сердцем. Merrill Butcher. Mr. Butcher's wife. Ну, понятное дело. A young woman lost her life. Мистер Батчер, подтверждаю, что мы готовы предоставить вашей дочери услуги нашего госпиталя. На вас ляжет ответственность за ее транспортировку к нам, разумеется, со всеми мерами предосторожности из-за ее болезненного состояния. Помимо этого, вы должны будете
оплатить все расходы по проживанию и лечению. В этом письме мы не можем назвать вам итоговую сумму, поскольку она зависит от состояния здоровья вашей дочери. Но предупреждаем вас, что потребует серьезных затрат. Блять, yes. Admission file at Karolinska University Hospital in Stockholm. Вот теперь я сомневаюсь, это, блядь, он-то может быть из-за ней... На лечение мог, блядь, банк ограбить. All right, but not too loudly. She's finally asleep. She your daughter? My pretty little Mary. She's very ill. Now look, I'm sorry I ran, but I had to see Dr. Blowberry today, and the policeman wouldn't listen. Don't worry, I understand now. Какой-то злобленный взгляд у тебя, чувак. Не по-детски, озлобленный. Железнодорожный служащий. Был состоятельным, скорее всего. Жена, да. Жена умерла. Недавно начистил. Вряд ли по канализации ходил. Соответственно, алиби. А хотя, блин, если начистил только что, блядь, возможно. Подарок дочери. Млеет жена Альбача. Жена отработает на железной дороге, страдает из-за болезни обожаемой дочери и его обувь сияет. Ее недавно чистили. Его жилет дорогой, но сильно изношен. Это что указывает на то, что Батчер был состоятельным человеком. Мистер Батчер любит дочь и не стыдится носить детские образцы для демонстрации своей привязанности. Can she be cured? It'll take a long time, but I'm confident that we'll win this fight. I can't bear to think otherwise. Yes. Probably just a question of money. What are you talking about? It's a question of willpower, and my daughter will win. What does this mean? I'm sorry. What do you do for a living, Mr. Butcher? I work at the office of the Underground Electric Railways Company. Then you must be familiar with electrical devices. I am indeed. Why do you ask? It is of no consequence, but tell me, what are the reasons behind the problems you're experiencing at work? Problems? What do you mean? You have already received a written warning. Yes. I'm often late to work. My boss doesn't understand my situation. It's difficult since my daughter became ill. I see. Coincidentally, we found one of your company's cabs in the square where the accident occurred. Really? Why was it there? I have no idea. Do you? No. But a week ago we had a technical cab stolen, along with its tools. Do you think that could be the one? Possible. Meryl's asleep.
Нет. Значит, получается, он не грабил банк. Так. Ну, блин, он же... Выводы сделать. Во, кстати, да. Типа помог. А то мне жалко Гаррета. Томас. Нормальный чувак. Со своими тараканами, конечно, но все равно. Бля, неужели Thomas закончилось? Garrett, I know that you killed Rasco and his accomplice after you robbed the bank together. I was expecting as much. However, due to your illness and as the money was recovered, I will spare you. I don't need your mercy. You are free. Out of the question. Do your foul duty. I'm ready to die as a proletariat martyr. Leave at once. Значит, Constable, все-таки он throw him так и out. You сделал. don't have the right. I'll show the whole world how you're ready to condemn an innocent man to protect the bosses. Он I demand to специально, remain in prison. все-таки я правильно сделал, да? Он специально хочет, типа, блядь, сделать так, чтобы обвинила невиновного, там, типа, блядь, повесил, там. Воля очередная. Ладно, давайте на это тогда закончим, раз мы так быстро справились с этим заданием. Ну, как быстро. Конечно, не без проблем, конечно, но все равно. Поэтому. А вот это горячечный бред, это, походу, последнее дело. Его мы оставим тогда на следующий стрим.
То есть завтра часов, наверное, в 5-6, наверное, будет стрим по последнее дело Шерлока Холмса. И закончим тогда с ним. Поэтому всем спасибо за внимание, кто заходил, кто сидел, и увидимся завтра на продолжении. Всем удачи, всем пока.